Good evening, students. Am I audible? Yes, please let me know. Am I audible? Just tell me in the chat box or through the mic. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? Okay. So in the last session, we started with principle of inheritance and variation. Today, we are going to deal with the same concept. We are solving more and more CET level questions on it. We already completed this in our theory class. The chapter we completed in our theory class. Yeah. So let us proceed. Yeah. Today's first question goes like this. Which of the following characteristics represent inheritance of blood groups in humans? First one is dominance, codominance, multiple alleles, incomplete dominance, polygenic inheritance. So 5 phenomena are given. Out of 5 phenomena, which are the phenomena showed by inheritance of blood groups in humans? Option A is 1, 2, and 4. B 1, 2, and 3. C 2, 4, and 5. D 1, 3, and 5. Let me know in the chat box. Okay, Ramita answered quickly as option B. What about others? Lubna Banu answered it. Fine. Be fast, be fast. Only 2 answers. Supriya MS. Good. Okay. What about others? Only 3 answers I got. Akhila answered it. Fine. Good. So some of you answered it as option B. Some of you voted for option A. Right? Option A is what? 2, 3, and 5. That is codominance. 3 is multiple alleles. Fifth is polygenic inheritance. Okay. Many genes, how they are going to transfer from one generation to another generation. Polygenic inheritance. Some of you voted for option B, that is 1, 2, and 3. Dominance, codominance, and multiple alleles. Let us check the answer here. Option B is a right answer. Why? Because here polygenic inheritance is not shown by inheritance of blood groups. Polygenic inheritance is shown by the skin color of the human being. Skin color. How the skin color transfer from a father or a mother to the offspring. I'm sorry, how it passes from one generation to another generation. So that is an example of polygenic inheritance. Fine, in the human beings. The next is they have shown alleles show dominant recessive relationship. So when the genotype will be IA, IO, I0, IB, I0. So there A and B show their dominance over I raised to 0 or I. Okay, so it shows the law of dominance. Then when we come to the codominance, the best example is AB blood group. The genotype will be I raised to A, I raised to B. So there both the blood groups or both the alleles will
express themselves, right? Express themselves. So it is called as what? Codominance. Next, IA, IB, IO, or I. So here, more than two alternate forms of gene present on the same locus. Same locus means present on the same position of the chromosome. Which one? IA, IB, and I. All these alleles are present on the same locus of the chromosome. So it shows that multiple alleles, and the mode of inheritance will be multiple allelism. So these three phenomena are shown by what? ABO blood group system in human beings. ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ? DCM ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. D for dominance, C for codominance, then M for multiple allelism. Next question. Inheritance of, just now I discussed it, inheritance of skin color in humans is an example of point mutation, polygenic inheritance, codominance, chromosomal aberration or abnormalities we can call. Inheritance of skin color in humans is an example for, yes. Who is going to answer this first? Be fast. Akhila, okay. Next. Umme Honey answered it, fine. Ummul Vara, Lubna Banu, okay. Answered to the question. So most of you answered it as option A, some of you answered it as option B, some of you answered it as option C, that is codominance. Just now while explaining multiple allelism, then codominance and dominance, I have given you an example of polygenic inheritance. Only few of you, I think, grasped it. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ವಿ ನೋ, ಐ ನೋ, ಯು ನೋ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. The right answer is polygenic inheritance. As you can see, it is also called as quantitative inheritance. Illenagatte, it is a type of inheritance in which complete expression of trait, andre ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ಜೀನ್ಸ್. ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. A dominant allele of each gene contributes only a unit fraction of a trait, and total phenotypic expression is sum of additive and cumulative effect of all dominant alleles or polygenes. ಎಷ್ಟು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ABC ಅನ್ನೋ 3 ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಗ್ರೋ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಗ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅವರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 6 ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, AA, BB ಅಂಡ್ CC. ದೆನ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು presence of all 6 recessive non-contributing alleles. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಾ ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
In human beings, multiple genes are involved in the inheritance of sickle cell anemia, skin color, color blindness, phenylketonuria. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜೀನ್ಸು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್. ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅದಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ದಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫೀನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜೀನ್ ಆಕರ್ಸ್. ಎಸ್, Akhila answered to the question. Okay. JNV college is with us. Fine. Anita, Lubna, Supriya. Okay. Ummulvara. Fine. So most of you voted for option C, that is color blindness. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ genetically different gametes will be produced by a heterozygous plant have a genotype AA, BB and CC. ಒಂದು ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅದರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇರುವ ಪ್ಲಾಂಟು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 6, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 9, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 4. Okay, the quick answer is given by Vidya. Akhila answered it. Fine, good. Anita Shirigami answered it. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರಾಸ್, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್? RRYY ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? RY, then R capital letter, R small letter Y, right? Then capital letter R, like this. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ R, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ Y, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ R, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ Y. ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಇದೆ ಈಗ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಿದೆ, 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವುಗಳ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. AA, BB, CC ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ABC ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Let us check the answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have one formula for it. Number of gametes is equal to 2 raised to n ಅಂತ. There n is number of gene in a heterozygous form. ಎಷ್ಟು ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, AA, is it in heterozygous form or a homozygous form? Homozygous, ma'am. Form or a homozygous? Heterozygous. CC it is also a heterozygous form. Heterozygous. Pair of heterozygous form ಗಳಿವೆ ನಮಗೆ? 2, ma'am. 2, ma'am. Pairs we have. B is a heterozygous, C is a heterozygous. So how to calculate the number of gametes there?
2n. n ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳು. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, 10th ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ತುಂಬಾ ಜನ 9 ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n, ವೇರ್ n is a number of heterozygous form. Next question. A polygenic inheritance in human beings is option A skin color, B phenylketonuria, C color blindness, D sickle cell anemia. Very easy question again. We solved 3 questions like this. Okay. Akhila answered it. Then Lubna answered it. Anita, BB, Umulvara. Okay. So most of you answered it as correctly. That is option A skin color anta. That is option A skin color is a right answer. Next question. A pleiotropic gene. ಈ pleiotropic gene ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. So what is actually this pleiotropic gene is? Controls a trait only in a combination with another gene. Controls multiple traits in an individual. Only in primitive plants. Is a gene evolved during Pliocene. ಏನು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಜೀನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ಜೀನು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈಸ್ ಅ ಜೀನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಲಿಯೋಸಿನ್. ಓನ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಖಿಲಾ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? Anita answered to the question. Lubna answered it. Yeah. Okay. Both of them answered as option B. Exactly option B is the right answer. Pleiotropic gene ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The ability of a gene which will control multiple effects, multiple characters phenotypically. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. It influences a number of characters simultaneously. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The gene having multiple phenotypic effect because of its ability to control expression of 2 or more characteristics. Then in human beings, pleiotropy is exhibited by syndromes like sickle cell anemia and phenylketonuria. Very important example here. So ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫೀನೈಲ್ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಫೀನೈಲ್ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಜೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ? ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ, ಥ್ಯಾಲೆಸೆಮಿಯಾ, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ,
Color blindness. Anita answered it. Okay. What about others? Be fast. Kila answered it. Good. Just now we discussed it. ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯುವಾಗ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್, ಐ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ? ಓನ್ಲಿ 2 ಆನ್ಸರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. Lubna answered it. Okay. The right answer is option C, sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Here I mark C, phenylketonuria. So it has such a gene which has a control over many characters. Sickle cell anemia is considered is caused by one such pleiotropic gene. Yaudadu? It is caused due to mutation of one gene. Yaudadu? Beta globin gene anta. Hemoglobin ದಲ್ಲಿ 2 ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಅಂತ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನಿನ ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ influences more than one trait. Again same kind of a question, very easy question. ಒಂದೇ ಜೀನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಜೀನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೀಡೋ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಬಿ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ, ಸಿ ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್, ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. Anita answered it. Okay. Akhila answered it. Fine. Pavitra. Okay. Lubna answered it. Fine. So most of you voted for option B, that is pleiotropy anta. So that is exactly the right answer. Next question. Which of the following pair is wrongly matched? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾವ ಪೇರು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇನ್ P, multiple alleles. ABO blood grouping, codominance. X0 type sex determination, grasshopper. D, TH Morgan linkage. Which is wrongly matched? Anita answered it. Akhila answered it. Okay. What about others? Supriya. Okay. So some of you answered it as option C. Some of you voted for option D. So they asked which is wrongly matched, not correctly matched. Okay. So the right answer is here option A. Starch synthesis ಏನಿರುತ್ತೆ P plants ಅಲ್ಲಿ, it can produce more than one effect, which implies it is a pleiotropic gene. It is not a multiple allele. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೀನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ zygotic cell would lead to the birth of a normal human female child? ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ zygotic ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? zygotic ಕಂಡೀಷನ್ 2X chromosome, only 1 Y chromosome, only 1 X chromosome, 1 X and 1 Y chromosome.
Anita, Akhila answered to the question. Supriya MS answered it. Yes, what about others? Lubna, Pavitra answered to the question. Good. So, very easy question. All of you answered it correctly. Option A, 2X chromosomes is a right answer. Next question. In a Drosophila, the sex is determined by what? That is the ratio of number of X chromosome to the sets of autosomes. B, X and Y chromosomes. C, the ratio of pairs of X chromosomes to the pairs of autosomes. D, whether the egg is fertilized or develops parthenogenetically. So, how the sex is determined in the Drosophila? Akhila answered it quickly. Anita answered it. Yeah, be fast. Lubna answered it. Okay. The right answer is option C. That is the ratio of pair of X chromosomes to the pairs of autosomes. A ಮತ್ತೆ C ಸೇಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟು ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟು ದ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೀನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ and the number of complete sets or a pair of autosomes will determine the sex. The X chromosome is believed to carry, X chromosome idre female tendency ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, female tendency genes ಅನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. While autosomes idre it carry male tendency gene. Both these sets of a gene start functioning and there has to be balance between them for an individual to become male or a female. ಆ ಎರಡರದು ರೇಷಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೀಮೇಲ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.5 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ರೇಷಿಯೋ ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಮೇಲ್. 1 ಫೀಮೇಲ್, 0.5 ಮೇಲ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ? ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇವೆ? ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೀಸ್, ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಅನಿತಾ, ಬಿಬಿ ಉಮ್ಮುಲ್ವರ. ಓಕೆ. Yes, what about others? Be fast. Akhila, Lubna. So most of you answered it as option A, that is sex chromosome is the right answer. Next, a normal green male maize is crossed with the albino female. The progeny is albino because trait of albinism is dominant. The albino have biochemical to destroy plastids derived from green male. Plastids are inherited from a female parent. Green plastids of male must have mutated. ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮೇಲ್ ಮೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಬಿನೋ ಫೀಮೇಲ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಜೆನಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಬಿನೋ ಇದೆ. ಯಾಕಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ. ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್? Akhila answered it. Okay.
Only one answer. Lubna, okay. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Right answer. A normal green male maize is crossed with albino female. The progeny will be albino because plastids ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A family of 5 daughter. I'm sorry. A family of 5 daughter. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. Only is expecting 6th issue. The chance of its being a son. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, 6th ಒನ್ ಸನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು? 0%, 25%, 50%, 100%. A family of 5 daughter only is expecting 6th issue. Lubna answered it. Priya Pammar, Supriya MS, BB Ummulvara, okay. Akhila. So most of you voted as option A and option C. The right answer is option C, Pavitra, okay. A family of 5 daughter only is expecting 6th issue. The chance of it being a son is 50%. Why? Because human have 22 pair of chromosome which are XX in females and XY in males. So if we cross the parent, there is 1:1 chance. Okay. X ಮತ್ತೆ Y ಗೆ 1:1 chance ಇರುತ್ತೆ. That is why 50% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next question. One of the parents of a cross ಇದೆ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ one of the parents has a mutation in its mitochondria. In that cross, that parent is taken as a male. ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆನೋ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. During segregation of F2 progenies, that mutation is found in 1/3 of progenies, none of the progenies, all the progenies, 50% of the progenies. ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ F1 ಆಯ್ತು, F2 ಪ್ರೋಜೆನೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಜೆನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. Lubna, BB Ummulvara, okay. Fine. The right answer is option B, that is none of the progenies. Let us check why it is none. Mutation means what? Sudden alteration of a gene. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬೈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ರೀಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಅದು ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. ಆದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೇಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಜೀನ್ಸ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ particles like kappa particles, sigma particles
ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಓವಾ or a egg of a female is a very huge cell. Okay, it is a very large cell. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಮೇಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂನಿಪೇರೆಂಟಲ್. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಜನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಜನಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ, ಥೆಲೆಸೇಮಿಯಾ, ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. The most striking example of point mutation is found in a disease called. Pavitra answered it. Only one answer. Akhila answered it. Anita answered it. Subna. So most of you voted for option B, sickle cell anemia, which is caused by point mutation. Exactly. See here, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ಟರ್ ದ ಕೋಡಾನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ CTT ಇದೆ. ಈ CTT ಸಿ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಂದಾಗ it would result in the replacement of hydrophobic amino acid. So leucine ಅನ್ನೋ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ATT ಬರೋದ್ರಿಂದ ಐಸೋಲ್ಯೂಸಿನ್ ಬಂತು, which is another hydrophobic amino acid. Many other missense mutation have been described which do affect with encoding. So ಇಲ್ಲಿ these include A to T mutation in the gene for beta globin. ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೈನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಬೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೋಡಾನ್ 6 ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಫ್ರಮ್ GAG. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ GAG ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ GTG ಬರುತ್ತೆ. GAG ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, GTG ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ RBCs ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಸಿಕ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್, C ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ RBCs ಗಳು C ಶೇಪ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, okay, which causes a condition called sickle cell anemia. Next question, select the correct match. Sorry. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ ಈಸ್ ವೈ ಲಿಂಕ್, ಫೀನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 11, ಥೆಲೆಸೇಮಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್? ಓಕೆ, ಸಿ. What about others?
Akhila answered it. Anita answered it. So already the answer was displayed that time. So option C, sickle cell anemia, autosomal recessive trait is a right answer. Option C is the right answer. Next question. Sorry. Thalassemia and sickle cell anemia are caused due to a problem globin molecule synthesis. Select the correct statement. ಸೊ ಥ್ಯಾಲೆಸೇಮಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಲೆಸೇಮಿಯಾ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೆಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಿಬಿ ಉಮ್ಮುಲ್ವರ, ಅಖಿಲ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. Anita answered it. Let us check the answer. Option B. Thalassemia is due to less synthesis of globin molecule is the correct statement ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬದಲು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ. ಥೆಲೆಸೇಮಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಈದರ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್, ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹೋಗಿರ್ಬಹುದು. ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್, ಈ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೇಕಪ್ ಅ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಥ್ಯಾಲಸೇಮಿಯಾ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೆಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎ ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ನೋ, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ಸಿ ಏನಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಅಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A disease caused by an autosomal primary non-disjunction. ಯಾವ ಡಿಸೀಸು autosomal primary non-disjunction ಇಂದ ಆಗತ್ತೆ? A is Klinefelter's syndrome, B is Turner's syndrome, C is sickle cell anemia, D is Down's syndrome. Yes. Okay, I got the first answer. What do you mean by non-disjunction? Option D ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಲುಬ್ನಾ, ಅಖಿಲ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್.
ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಂಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನೋ ಸಪರೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಬಹುದು? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು, ಓನ್ಲಿ 2 ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಡಿ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಅನಿಯೋಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಬೋತ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರ್ 21 ಪಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನಾನ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ oogenesis. oogenesis ಆಗುವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವಾ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಓವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಆಸ್ ಅ ಪೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪಿಕ್ ಔಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ. Hemophilia is a sex-linked, very important question, sex-linked recessive disease. Down syndrome is due to aneuploidy. Phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder. Sickle cell anemia is an X-linked recessive gene disorder. So out of 3 statements, which are the correct statements? See to the options and let me know the answer. Akhila answered it. Yes, what about others? Lubna answered it. Fine. The right answer is option B. That is 1, 2 and 3 are correct. ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಜೀನ್, ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಜೀನ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is a right answer. Next question, a man whose father was color blind. ಎರಡು ಕಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ, ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇದ್ರು. ಹಿ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾದರ್. ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಖಿಲ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. Akhila answered it. Solve it. Be fast. Yes.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾದರ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮದರ್? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಹಾ, x raised to c, x raised to c marries with xy ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ and y. So xcx will be the offspring, then xcy will be the offspring. So this xcx ಅಂದ್ರೆ she is a daughter ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗ್ ಬಂತು, ಒಂದು xcx ಅಂತ ಬಂತು. she is getting one xc from the mother and another x from the father. The offspring resulting from this couple are xcx and xy. ಇದು ಬಂತು ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವೈ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಅ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವೈ, ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. XC X, as it is heterozygous, we got two gametes. So XCX daughter, then carrier daughter antare. XCY color blind male, XX normal female, normal male. Think XCX, XCY, XX and XY. Out of these four, two of them are male. ಇಬ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್? ಸೊ 50% ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ XCX crossed with XY. So we will get the gametes like this. Carrier normal color female ಬಂದಿದೆ, carrier female, normal female ಇದೆ, color blind male, normal male. So 50% of the male children will be having what? Color blindness. 50%. Option C is the right answer. Next question. Which one is the incorrect statement with regard to the importance of pedigree analysis? ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ DNA is the carrier of genetic information. It helps to understand whether the trait or a character in a question is dominant or recessive. It confirms that the trait is linked to one of the autosome. It helps to trace the inheritance of specific trait. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವಂಶವಾಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಅಖಿಲ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. Yes, what about others? Only one answer, fine. So option A, it confirms DNA is a carrier of genetic information. So pedigree analysis andre enu? It is a system of analysis which shows us movement of distribution. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೆನಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದು. ಅದು DNA ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, DNA ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ DNA ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, so these are the questions related to principle of inheritance and variation. In the upcoming session, we are going to start with the molecular basis of inheritance. Okay, any doubts? Fine. Okay then. Okay then, let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.